Very good morning, dear students. Today we will be discussing a poem titled Once Upon a Time. The poem is written by a famous Nigerian poet, Gabriel Okara. The pronunciation of the poet Gabriel Okara or Gabriel Okara both are accepted. He was born in 24th April 1921 and died on 25th March 2019. His best known work or best known novel is The Voice. It was written in 1964. Uh, as I said, he is a Nigerian writer, a famous Nigerian writer. He is from African continent. Let's read the poem before uh, having a discussion on the poem. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth, while their eyes block cold eyes searched behind my shadow. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hands search my empty pockets. Feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice, for then I find doors shut on me. So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces, like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their conforming smiles, like a fixed portrait smile. And I have learned too to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it has been nice talking to you after being bored. But believe me, son, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. So, show me, son, how to laugh. Show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. Uh, you can understand, you might have understood that the poet, the speaker in the poem, speaking with his son, and he is expressing his dissatisfaction or upset with the present condition. uh, the speaker in the poem complaining or expressing his resentment against the change happening in the society. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್. ದ ಫಾದರ್ ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್, ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Actually, the poem is written in the backdrop of Nigeria's independence from Britain. ಹೇಗೆ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ, ಹಾಗೆ ನೈಜೀರಿಯಾ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್, ಅಂಡರ್ ದ ರೆಜಿಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್, ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೂ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೋ ಅದನ್ನು ನಾವಿನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ.
ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೈಟರ್, ದ ಪೊಯೆಟ್, ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇನ್ ದ ಪೋಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸಮಾಜ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದ ಸೊಸೈಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಮಾಡರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಟ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್, ದ ಫಾದರ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್, wouldn't like to wouldn't like to adjust with the modern changes. ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್, ದ ಫಾದರ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್, ಲುಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಅವರು ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Shall we have a line by line explanation of the poem? ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್, ದ ಫ್ರೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯೂಶುವಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದಟ್ ಫ್ರೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ದ ಟೈಮ್ when there were good time, a good culture, the culture really enjoyed by the speaker. ಎಂಥ ಕಲ್ಚರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಹಿ ಲೈಕ್ಡ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಲ್ಚರ್, ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಬದುಕೋದಿಕ್ಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್, ದ ಫಾದರ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್, beginning his upset or sharing his experience or the emotions with his son, saying that once upon a time, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು ಮಗ. ಎಂತಹ ಕಾಲ ಹಾಗಾದರೆ? they used to laugh with their hearts. Here the speaker in the poem referring to the society, referring to the people in the society who used to laugh from their hearts. ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ಲದೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಫ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಐಸ್, ವೆನ್ ವಿ ಲಾಫ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ರಾಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ದಟ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಐಸ್. ಆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, people used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth. ಈಗಿನ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ, ಈಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಲಾಫ್, ನಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ನಗ್ತಾರೆ? ವಿತ್ ದೇರ್ ಟೀತ್, ಕೇವಲ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 2 pictures here. The picture of a very innocent child who is laughing. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ನಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್. ಆ ಮಗುವಿನ ಮುಖದಲ್ಲಿರೋ ಆ ಮುಗ್ಧತೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ದಟ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್. ಆ ಮಗುವಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್, ಅ ವೆರಿ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ಲಿಪ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಚೀಕ್ಸ್. ಅವರ ಕೆನ್ನೆಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಿ ಈಸ್ ಲಾಫಿಂಗ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ನ್ಯೂ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಲಾಫ್, ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ಲಿಪ್ಡ್. ಆ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿ ಚೀಕ್ಸ್ನ ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಲ್ಲು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಟೀತ್. ಕೇವಲ ಅವ್ರು ನಕ್ಕಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆಗಲಿ, ಆ ಮುಗ್ಧತೆ ಆಗಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ಮುಗ್ಧತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಕ್ಕಾಗ ಜನರು, ಕೇವಲ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. while their eyes block cold eyes. Eyes block cold eyes ಅಂದರೆ without any emotion. When we laugh, when we look at people,
we should have some emotions on our faces. We should have some affection in our eyes. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹದ ಭಾವನೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಜನರು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾದರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ? there is no emotion at all on their faces. there is no reflection of that affection in their eyes. ಆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಟೊಳ್ಳಾಗಿರುವಂಥ, ಖಾಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ದ ಐಸ್ ಡೂ? ಕಣ್ಣು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಐಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂಮ್ ವಿ ಮೆಟ್. ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೋಸ್ ಎಮೋಷನ್ಲೆಸ್ ಐಸ್ ಸರ್ಚ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೈ ಶ್ಯಾಡೋ. ನನ್ನ ಈ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಏನನ್ನ? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ಚ್ ದೇ ಡೂ? ಏನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವೆದರ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಮನಿ, ವೆದರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ wealth, whether the person is wealthy or not. ಅವರು ಸಂಪತ್ತಿದೆಯಾ, ಹಣ ಇದೆಯಾ, how will be his financial ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಎಮೋಷನ್ಲೆಸ್ ಐಸ್. ಆ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Once the people used to shake hands with the hearts. Andre once shake hand was a gesture of friendship, gesture of affection. ಅದು ಒಂದು ಜೆಸ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ದೇ ವುಡಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಅಫೆಕ್ಷನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಲವ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿನೆಸ್. ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೌ ದೇ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್, just for namesake, just a formality. They do shake hands. There is no emotion or affection attached to it. ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. While their left hand search my empty pockets. Look at the way the speaker, the father in the poem tells that when we meet someone and we give a hand with the right hand, what will the other left hand do? ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಡಗೈ ಅಂದರೆ, the person who had given shake hand to the another person, that person starts to search the empty pockets. ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನಾದರೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವೆಲ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ವೆದರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The father says that in these days people only speak with the people who match up with their social and financial status or economic condition. Otherwise the people wouldn't speak with the people. That's the idea of the father. ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್, ಅವರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಆಗಲಿ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆಗಲಿ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೀಲ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಕಮ್ ಎಗೇನ್, ದೇ ಸೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಎಗೇನ್. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ common thing. We always look at our families. If our friends or relatives come to our home, we say feel at home. ನಿಮ್ಮನೆ ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ, ಏನು ಮುಜುಗರ ಪಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮನೇನೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ.
ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ರಿಯಲಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಫೀಲ್ ಅಗೇನ್, ಫೀಲ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಅಗೇನ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಇದು ನಮ್ಮನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟ್ವೈಸ್, ಒಂದು ಸತಿ ಎರಡು ಸತಿ ದೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಓಪನ್ ದೇರ್ ಡೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೋ ಅಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಥ್ರೈಸ್, ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವುಡಂಟ್ ಅಲೋ ಅಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್, ದ ಡೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹೌಸಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಶಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್, ದೋಸ್ ರಿಯಲಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಏನು ತೂಕ ಆಗಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನೆ ಅಂತಲೇ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಮನೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಮನೆ ಅಂತ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಲ್ ವಿ ಅಲೋ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಅಲೋ ಹರ್, ಬಿಡ್ತೀವ ಇರ್ರಿ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ರಿಯಲಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಹಿಸ್ ಓಮ್, ಇಫ್ ಈ ರಿಯಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪೀಪಲ್ ವುಡಂಟ್ ಅಲೋ ಯು ಟು ಕಮ್ ಇನ್, ದ ಡೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಟ್, ಬಾಗ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸನ್. Initially, the father wouldn't understand the modern culture. The father unable to accept modern culture. But gradually, he has learned. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಒಬ್ಬರಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He has learnt many things. I have learned to wear many faces like dresses. Look at the way he explains. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೀಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ರೀತಿ, ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೇರ್ ಫೇಸಸ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಸೇಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಮೋಷನ್ ಆನ್ ಫೇಸಸ್. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಅಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ? ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಖಚರ್ಯೆ ಅಂತೀವಲ್ವ, ಅದೇನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಕೇಶನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಶೋ ಅಪ್ ಅವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I have learned to wear many faces like dresses. Look at the way he tells us. There is no any inherent emotion, inherent happiness or affection on our faces. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಭಾವನೆ ಆಗಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು? ಹೋಮ್ ಫೇಸ್. ವಿ ವೇರ್ ಅ ಮಾಸ್ಕ್. ವಿ ವೇರ್ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕರೋನಾದಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ಮುಖವಾಡ ಅಂತ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಮುಖವಾಡ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವಾಡ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವಾಡ. ಹೀಗೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ವೇರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಫೇಸಸ್ ವಿಚ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ವಿಚ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ವುಡಂಟ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಒಂದೇನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡದೇ ಇರೋಂಥ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮುಖವಾಡಗಳು? ವಿತ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಕನ್ಫರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವೇ ದ ಫಾದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಮುಖವಾಡದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಮೈಲ್, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನಗು. ಈ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಗು ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್
ಫಾಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್. ನಿಜವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಅಥವಾ ನನಗೆ ಏನು ನೈಜತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ನ ನಾವು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And I have learned to laugh with only my teeth. Look at the way the father starts to adjust with, gradually accepts the culture of the society. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಈಗಿನ ಜನರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಬದುಕೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಟು ಲಾಫ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಟೀತ್. ಕೇವಲ ಹಲ್ಲನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಗುವಂಥದ್ದು. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಅಫೆಕ್ಷನ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಮೋಷನ್, ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲಾಫ್. ಆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ನಗೋದು, ಏನೂ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ನಗೋದನ್ನು ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ಹಿ ಡೂ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಹಾರ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆ, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ ಟು ಸೇ ಗುಡ್ ಬೈ ವೆನ್ ಐ ಮೀನ್ ಗುಡ್ ರಿಡನ್ಸ್. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಬೈ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗುಡ್ ಬೈ ಕೊಡುತ್ತೆ.